කාරුණික පින්නතුනි අපි ධර්මදේශනාව ආරම්භ කිරීමටයි සූදානම් වන්නේ. බොහොම පොඩි තාක්ෂණික කාරණයක් නිසා විනාඩි කිහිපයක් මේ දේශනාව පමා වුණා. නමුත් දැන් අපි ධර්මදේශනාව ආරම්භ කරමු. අද දවසේ මේ ධර්මදේශනාව පවත්වන්නේ මීට හරියටම වසරකට පෙර අභව ප්‍රාප්ත වන්න යෙදුණු ලලිත් චුල්ලසුමන පෙරේරා මහත්මයා සිහිපත් කිරීම සඳහා. ඒ සඳහා අපට මේ ධර්මදේශනාව කිරීම සඳහා වල්පල රාහුල ආයතනයට ආරාධනා කළේ ලලිත් චුල්ලසුමන මහත්මයාගේ ලලිත් චුල්ලසුමන පෙරේරා මහත්මයාගේ සහෝදරියන් වන ලක්ෂ්මී හා චන්ද්‍රානි යන සහෝදරයන් දෙදෙනා සහ ජස්ටින් සහ ජෙරල්ඩ් කියන තමගේ සහෝදර පාර්ශ්වයක නැත්නම් ඒ දෙදෙනාගේ සහෝදරයන් දෙදෙනාගේ සැමියා ඇතුළු පිරිස විසින් අද දවසේ මේ ධර්ම දේශනාව සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි කියන මාධ්‍ය දෙකම භාවිතා කරමින් මම සිදු කරනවා. ඒ නිසා ආරම්භයේදීම ඒක කියන එක හොඳයි. භාෂා දෙකම මම පාවිච්චි කරනවා කියන එක. Today we are having this sermon to remember Mr. Lalith Chullasumana Perera, who passed away exactly 1 year before. That is 5th April 2020. When he passed away, Lakshmi Perera contacted us. Lakshmi Perera, who is a very close person to Walpala Rahula Institute, who was working with us for many years, informed the passing away of Mr. Chullasumana Perera, and then we did some program in memory of him and to transfer merit for him. Today we are having this program as the first year anniversary, death anniversary of Lalith Chullasumana, to remember him, to keep the good memory of him, and then to together we will listen teaching from the Buddha and try to use this opportunity, use this occasion to share a good message to whoever who will listen to this program today and whoever who will listen this program later on, and perhaps this will be there in the social media for many years, and this will be listened by many people in the future. Perhaps we will not be there then, but still. So what we are doing is, in memory of Mr. Chullasumana Perera, we are using this opportunity, occasion, to share a good message and to remember him and his good qualities, and that is what we can do today, because there is no other way to give something to that person, or this is what we can do. And his two sisters and two brothers-in-law invited me to deliver this sermon. So that is what I am going to do now. This program will be bilingual. I will use both English and Sinhala, and perhaps this is not easy task. Sometimes I will miss to translate certain part of the sermon into one or the other language. I'm sure you will bear with me if I miss something to translate into either to Sinhala or English. All right. Today my topic is Kakachupama Sutta. I'm going to share with you, discuss with you
one teaching that comes in the old text, Buddhist canonical text. That is Kakachupama Sutta, the teaching of the simile of double-handled sword, or simile of sword, or double-handled sword. That is the name of the sutta. I will explain it briefly, and then I will narrate the story, the way it is narrated in the text, and then we will discuss about the message that comes in that sermon. So that will be the format today. So I will go into Sinhala and then come back to English. So that way we will continue. අද දවසේ ධර්මදේශනාවේ මාතෘකාව කකචූපම සූත්‍රය. ඒක මජ්ක්‍ධිම නිකායේ තිබෙන ඉගැන්වීමක්. ඔබ හැමදෙනාම දන්නවා බුදුන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම් දීඝ නිකාය, මජ්ක්‍ධිම නිකාය, අංගුත්තර නිකාය, සංයුක්ත නිකාය, කුද්දක නිකාය කියලා ලොකු පෙට්ටි පහකට විතර. දීඝ, මජ්ක්‍ධිම, අංගුත්තර, සංයුක්ත, කුද්දක. පෙට්ටි පහකට විතර මේ ඉගැන්වීම් වර්ග කරලා දාලා තියෙනවා. හරියට පොත් පෙට්ටි පහක් වගේ. එතකොට දීඝ කියන එකේ දීඝ සූත්‍ර සහිත පොත් තියෙනවා. ওই විදිහට අපිට වර්ග කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි අද කතා කරන මේ ඉගැන්වීම තියෙන්නේ මජ්ක්‍ධිම නිකාය කියන ලොකු පෙට්ටිය ඇතුලේ තියෙන පොතක. හරිනේ? හරි. ඒක තමයි මජ්ක්‍ධිම නිකායේ තියෙන්නේ. මේ සූත්‍රේ නම කකචූපම සූත්‍රය. කකච කියලා කියනවා ලොකු දැති සහිත කියත. එතකොට ලොකු දැති සහිත කියතේ උපමාව ඇති සූත්‍රය. මේක තමයි මේ සූත්‍රයේ නම. එතකොට මේ ධර්ම දේශනාවේ ආකෘතිය ගත්තොතින් මුලින්ම මම සූත්‍රයේ විස්තරය කරනවා. ඒ සූත්‍රයේ කතාව මුල ඉඳලා අග දක්වා තිබෙන අවස්ථා සිද්ධි විස්තර කරනවා. ඊට පස්සේ එහි එන ධර්ම කාරණා සාකච්ඡාවට ගන්න. මේක තමයි අපේ ධර්ම දේශනාවේ ආකෘතිය. අද දවසේ මම මුලින්ම කිව්වා වගේ ලලිත් චුල්ලසුමන පෙරේරා මහත්මයාගේ පළමු වසර සිහි කිරීම. එතුමා එංගලන්තේ ජීවත් වුණේ. ඒ වගේම කොරෝනා තත්ත්වය යටතේ එතුමා අභාවයටපත් වෙනවා. එතුමා මිය යන්නේ ලෝකයේ බොහෝ රටවල් ලංකාවත් ඇතුළුව කොරෝනා තත්ත්වය නිසා වසා දමා තිබුණු තත්ත්වයක. ඒ නිසා එතුමා වෙනුවෙන් ආගමික කටයුතු කිරීම පහසු තත්ත්වයක ඉදි නෙවෙයි එතුමා මිය යන්නේ. ඒ වෙලාවේ ලක්ෂ්මී පෙරේරා මහත්මිය මේ ආයතනයක ගොඩක් සම්බන්ධ කෙනෙකු වන නිසා ඇය වේදනාවෙන් ඉන්න අවස්ථාවේ අපි හිතුව යමක් කරන්න ඕන කියලා පළමු වතාවට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ අපි වැඩසටහනක් කළා එතුමා වෙනුවෙන්. ඒ තමයි ඇත්තටම වල්පොල රාහුල ආයතනය ඔන්ලයින් මේ මාර්ගගත ක්‍රමයට ධර්මදේශනා ආරම්භය සිද්ධ වෙන්නේ චුල්ලසුමන මහත්මයාගේ අභාවයත් එක්ක. අපි කලින් එහෙම සූදානමක් තිබුණේ නැහැ. මේ දේ සිද්ධ වුණාම අපි තිබුණු උපකරණ පහසුකම් යටතේ අපි ඒක කළා පුංචි වැඩසටහනක්. ඊට පස්සේ අපිට හේතුණා මේ වෙලාවේ රට හැමතැනම රට වසාතබා තියෙන වෙලාවේ කෙනෙක් ආදරය කරන කෙනෙක් මිය ගියොත් කොහොමද යාලා එහාට පින් අනුමෝදන් කරන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ අපිට ආවහම අපි හිතුවා එහෙම ඉන්න අයට අපි ධර්ම දේශනා කරන එක කළ යුතුයි කියලා. ඊට පස්සේ අපි පුංචි වීඩියෝ පණිවිඩයක් හදලා අන්තර්ජාලයට එකතු කරලා කිව්වා කවුරු හෝ කාට හෝ තමන්ගේ ආදරය කරන කෙනෙක් මිය ගිහිල්ලා ඒ තැනැත්ත හෝ තැනැත්තිය සිහි කළා 7 දවසේ බණ කියා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් අපට කියන්න අපි බණ කියන්නම් කියලා. අපිට ඉල්ලීම් ගොඩක් ආවා. එයින් සමහරක තිබුණා එක දියණියක් කතා කළා අම්මා මිය ගිහිල්ලා මහත්තයා ටුවරිස්ට් ගයිඩ් කෙනෙක්. එතුමත් එතකොට අර ආරක්ෂිතව වෙනම තැනක තියලා තිබුණා. අම්මා මිය ගිහිල්ලා දවස් 20ක් ගත වෙලා 7 දවසේ බණවත් කියා ගන්න බැරි වෙලා ඒ බොහොම හිත අමාරුවෙන් හිටියා. අපි ඇයට කිව්වා හොඳයි අපි ධර්ම දේශනාව කරන්නම්.
link එක ඔබට එවනවා. ඔබ ඔබේ ඥාතීන් එක්ක බෙදා ගන්න ඔක්කොම එකතු වෙන්න බැරි වුණාට තමන්ගේ ගෙවල් වල ඉඳලා මේ බණ අහන්න පුළුවන්. අපි බණ කියලා පින් අනුමෝදන් කරමු කියලා. අපි ඒ විදිහට පටන් ගත්ත ගමන අද වෙනකොට රාහුල ධම්මවාහිනී කියලා YouTube channel එකක් පටන් අරන් වඩා විධිමත් විදිහට ධර්මදේශනා ධර්ම සාකච්ඡා වැඩසටහන් කරගෙන යන තත්වයට ඇවිල්ලා ඉන්නවා විතරක් නෙවෙයි. හරියට මේක කරලා අවුරුද්ද ගත වෙනකොට පුංචි ස්ටුඩියෝ එකක් හදන තැනට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අපි ඔන්ලයින් වැඩසටහන් YouTube මගින් සහ පොඩ්කාස්ට් ක්‍රමයට රූපවාහිනී සහ ගුවන් විදුලි යන මාධ්‍ය දෙකටම සම්බන්ධ ආකාරයකට YouTube සහ පොඩ්කාස්ට් ක්‍රමයට අපි අපේ පණිවිඩය ගෙනියන දක්වා අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා. එතකොට ඒ තැනට එන්න මාර්ගය ආරම්භ වෙන්නේ ලලිත් චුල්ලසුමන මහත්මයා වෙනුවෙන් කරපු ආගමික වැඩසටහන හරියට මීට අවුරුද්දකට කලින්. ඉතින් ඒ ආරම්භය මම හිතනවා චුල්ලසුමන මහත්මයා වෙනුවෙන් මේ සහෝදරියෝ දෙන්නත් ඒ මස්සිනාවරු දෙදෙනත් කරන පින්කම් අතර මේ ධර්මදේශනාව ඇතුළුව කරන දේ ඉතාම අගේ. හැබැයි මම මීට කලින් ලක්ෂ්මී මහත්මියට කිව්වා මේ channel එක ආරම්භ වෙන්නේ මෙතුමාගේ අභාවයත් එක්ක. ඒ නිසා අපි කරන හැම වැඩක් එක්කම එතුමා නිසා පටන් ගත්ත මේ වැඩේ නිසා එතුමාට යම් කෘතඥතාවක් ප්‍රශංසාවක් හිමි කියන එක. ඉතින් අපි එතන ඉඳලා අපි ධර්මදේශනාව කරගෙන මේ ධර්මදේශනාව අහන අය අතර සිංහල භාෂාව හසුරවන්නේ නැති කිහිප දෙනෙක් ඉන්න නිසා මම ඉංග්‍රීසියට සහ සිංහලට දෙපැත්තටම යමිනුයි මේ ධර්මදේශනාව කරන්නේ. සිංහල මාධ්‍යයෙන් මේ ධර්මදේශනාව අහන අය මම හිතනවා ඒක ඉවසීමෙන් දරා ගනීවි කියලා. අද මේ ධර්මදේශනාවේ මාතෘකාව කකචූපම සූත්‍රය. මේ ධර්මදේශනාව ඊටාම ලස්සන සූත්‍රයක්. ඔබ දන්නවා මේ සූත්‍ර එන්නේ කටපාඩමින් ගෙන ආපු දේවල්. ඒ නිසා මේවා සිද්ධ වුණු තැන බුදුහාරුකා ආරම්භයාද මේක දේශනා කළේ මොනවද දේශනා කළේ කියන සමස්තය ඇතුළත් කරලා තියෙන කටපාඩම් කරගෙන යන්න පුළුවන් විදියට. එතකොට එහෙම කටපාඩමින් ආපු දේ තමයි ලියලා අද දක්වා අපිට එන්නේ. එතකොට අපි මේ සාකච්ඡා කරන්නේ අවුරුදු 2500කට වඩා පැරණි බොහෝම විශාල උත්තම මිනිස්සු පිරිසක් පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට පරිස්සම් කරගෙන ගෙන ආපු දැනුමයි අපි මේ සාකච්ඡා කරන්නේ. අපි අය සම්බන්ධයෙන් කෘතඥ වෙමින් කටපාඩමින් ගෙන ආපු ඒ ඇත්තෝ ඊට පස්සේ පුස්කොළ පොත්වල ලියපු ඒ ඇත්තෝ ගැන අපේ පුණ්‍යානුමෝදනාව කෘතඥතාවය පළ කරමින් අපි යමු සාකච්ඡාවට. Today we are going to discuss the Kakachupama Sutta. Before going into the text, what is there, I like to share with you. We first time came online when Mr. Lalith Chullasumana passed away about 1 year before. When we learned Mrs. Lakshmi Perera, the sister of Lalith Chullasumana, she was in, when her brother passed away, she was in sadness. We thought of doing something. So with the equipment that we had, we did something online, and then we thought, why not we continue this for other people who are suffering from losing their loved ones, but they normally people do some religious work to remember them, to invoke blessings to them, pass merits to them, but the COVID situation, they couldn't do anything, and they are with wounds, they needed healing, so we started continuing online programs. So today, Walpala Rahula Institute, we are in the position of, we have Rahula Dhammavahini channel, and now we are building a mini studio to continue our online works. I like to mention here,
it is Mr. Lalith Chullasumana's passing away that triggered us to, that gave us the message that we can work online and serve many people. So I give that credit to Lalith Chullasumana Perera and Lakshmi and all the family members. Right. Now, this sutra comes in Majjhima Nikaya. That is the collection of Buddhist texts, Majjhima Nikaya. And there, the sutra first narrate the story. This sermon was delivered by the Buddha to a monk who get easily anger and very easily go into harsh words, use harsh words against other people with anger. And that because when other monks advise him or say something, he was not ready to listen to them, and he get angry, and then he used harsh words against the fellow monks. And this message came to the Buddha from, Buddha learned it from the other monks, and then Buddha called the monk and asked whether this is true, whether this story that this monk get angry, is that true? Then the monk said, yes sir, I cannot bear when someone advise me and then I get angry and then I use harsh words against them. Then Buddha, this is the point, this is, the name of the monk is Pagguna. Buddha delivered this sermon addressing this monk Pagguna, who get angry easily and use harsh words. So I will tell the next part after the Sinhala version. මේ සූත්‍රයේ පාත්‍ර වර්ගය කොටස් කරව ගත්තොත් පග්ගුණ කියලා හාමුදුරුවෝ, පග්ගුණ හාමුදුරුවෝ ඊටාම ඉක්මනින් කේන්ති ගන්න හාමුදුරු කෙනෙක්, යමෙක් අවවාද කළොතින් තරහ යන කෙනෙක්. මේ කතාවේ මේ හාමුදුරුවෝ වැඩිපුර කාලය ගත කරනවා භික්ෂුණීන් වහන්සේලාත් එක්ක කතා කරමින්, කතා බහ කරමින්. එතකොට මේක නුසුදුසු වැඩක් හැටියට අනෙකුත් හාමුදුරුවෝ අවවාද කරනවා. එහෙම අවවාද කළාම පග්ගුණ හාමුදුරන් හොඳටම කේන්ති ගිහිල්ලා ඒ අර අවවාද කරන හාමුදුරුවන්ට බැන වදිනව නපුරු විදිහට නපුරු වචන පාවිච්චි කළා. මේක බුදුහාමුදුරන්ට ආරංචි වුණා. බුදුහාමුදුරන්ට ආරංචි වුණාට පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ භික්ෂූන් වහන්සේව කැඳවනවා. කැඳවලා අහනවා මේ කතාව සත්‍යයක්ද, මේ කියන කතාව ඇත්තක්ද කියලා. පග්ගුණ හාමුදුරුවෝ බොරු කියන්නේ නැහැ. කොයිතරම් නපුරු කේන්ති යන කෙනෙක් වුණත් එයා බොරු කියන්නේ නැහැ. ඒක හොඳ ගුණයක්. ඉතින් උන්වහන්සේ පිළිගන්නවා, එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ, මට අවවාද කළාම බොහොම කේන්ති යනවා. විශේෂයෙන්ම භික්ෂුණීන් වහන්සේලාත් එක්ක කතා බහ කරමින් ඉන්න එක ගැන අවවාද කරනකොට මට දරන්න බැරි තරම් කේන්ති යනවා කියලා. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ මේ කකචූපම සූත්‍රයේ එන ධර්ම දේශනාව කරන්නේ මෙන්න මේ ඊටාම නපුරු විදියට කේන්ති ගන්න, තමන්ට අවවාදයක් කරන භික්ෂුන් වහන්සේලාට බොහොම නපුරු විදිහට බැනවදින නපුරු හාමුදුරුවෝ ඉලක්ක කරගෙන තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ධර්ම දේශනාව සිදු කරනු ලබන්නේ. මේකේ මුල් කොටසේ මෙන්න මෙහිමයි වෙන්නේ. ද බුදුහාමුදුරුවෝ මුලින්ම මේක අහනවා, ඔබට කේන්ති යනවා කියන්නේ ඇත්තද, නපුරු වචන කියනවා කියන්නේ ඇත්තද, බැනවදිනවා කියන්නේ ඇත්තද කියලා අහුවාම පග්ගුණ හාමුදුරුවෝ පිළිගන්නවා. ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ ලස්සන කතාවක් කියනවා. මේක හරිම
වැදගත් කොහොමද කෙනෙක්ව ඉන්න තත්වයෙන් වෙනස් කිරීම සඳහා බුදුහාමුදුරු ගුරුවරයෙක් හැටියට කටයුතු කරන්න කියලා පළවෙනි අවස්ථාවේදී බුදුහාමුදුරුවෝ මේ පග්ගුණ හාමුදුරන්ට කතන්තරයක් කියනවා. ඒ කතන්තරය තමයි එක නගරයක බොහෝම ජනප්‍රිය කාන්තාවක් ඉන්නවා. ඇගේ නම වේදේහිකා. මේ වේදේහිකා බොහෝ දෙනා අතර ජනප්‍රිය ඊටාම කරුණාවන්ත යහපත් කෙනෙක් හැටියට. ඊටාම කරුණාවන්ත යහපත් කෙනෙක්, මෛත්‍රී සහගත කෙනෙකු හැටියට. එතකොට හැම තැනම ඇගේ කීර්තිය පැතිරිලා තියෙනවා යහපත් කරුණාවන්ත කාන්තාවක් හැටියට. නමුත් වේදේහිකාගේ ගෙදර වැඩ කටයුතු වලට උදව් වෙන සේවිකාවට තිබුණ සැකයක් ඇත්තටම තමන්ගේ ස්වාමිදුව කරුණාවන්ත කෙනෙක්ද කියලා. ඒ නිසා මේ සේවිකාව තීරණය කරනවා මේක පරීක්ෂා කරන්න ඕන කියලා. ඇය එක දවසක් උදේ අවදි වෙන වෙලාවට නැගිටින වෙලාවට නැගිටින්නේ නැතුව ටිකක් වෙලා වැඩිපුර නිදා ගන්නවා. මේ වෙලාවේ වේදේහිකා ගිහිල්ලා අවදි කරනවා අර සේවිකාව අවදි කරලා කියනවා මොකද පරක්කු වෙලාද මේ නැගිටින වෙලාව පරක්කු වෙලානේ කියලා. සේවිකාව කියනවා නෑ මට අද ටිකක් හිතුණා ටිකක් කරලා වැඩිපුර නිදා ගන්න කියලා. එදා එතනින් කතාව අවසానයි. පහුවදාත් මේ සේවිකාව හිතලම උදේ නැගිටින වෙලාව පහු වෙනකන් නිදා ගන්නවා. වේදේහිකාට ටිකක් කේන්ති යනවා. ටිකක් සැරෙන් කතා කරනවා. තුන්වෙනි දවසේ සේවිකාව වැඩිපුර නිදාගත්තාම අර වේදේහිකාගේ කේන්තිය දවස් 3ක් තිස්සේ එකතු වෙච්ච කේන්තිය පුපුරලා යනවා. අතට අහුණු දෙයකින් සේවිකාවට ගහනවා. ගැහුවාම ඇගේ හිස තුවාල වෙලා ලේ ගලන්න පටන් ගන්නවා. සේවිකාව ගෙදරින් එළියට බහැලා මම්මාවත් වල ඇවිදිමින් කියන්න ගන්නවා අර ඕගොල්ලෝගේ කරුණාවන්ත වේදේහිකා එයා තමයි මේ වැඩේ කළේ මේ ලේ ගලන්නේ එයාගේ වැඩ නිසා තමයි කියලා. දැන් මේ කතාව බුදුහාමුදුරුව විස්තර කරලා පග්ගුණ හාමුදුරන්ගෙන් අහනවා පග්ගුණ මොකද හිතන්නේ කෙනෙක් කරුණාවන්තකම මෛත්‍රිය කියලා කියන්නේ කවුරුත් එකතු වෙලා මුකුත් ප්‍රශ්නයක් නැතුව යාව ප්‍රශංසා කරමින් හොඳින් ඉන්නකොට ඒ තත්ත්වයන් යටතේ ඉවසීමෙන් කටයුතු කරන එකද එහෙම නැත්නම් Tamanට දැරීමට අපහසු මට්ටමක් තත්වයක් ආවහම අන්න එතනදී ඉවසීමෙන් කටයුතු කරන එකද කියලා. බුදුහාරු පෙන්වා දෙනවා පග්ගුණ ඉවසනවා කියලා කියන්නේ Tamanට දරා ගන්න බැරි තරම් පීඩනයක් එද්දී අන්න එහෙම තත්වයකදී කලබල නොවි. එහෙම තත්වයකදී හිත කලබල කරගන්නේ නැතුව එහෙම තත්වයකදී නපුරු වචන පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ඒ තත්වයට තැම්පත්ව ඉවසීමෙන් මුහුණ දෙන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒකයි කරුණාව මෛත්‍රිය. එහෙම නැතුව කවුරුත් එක්ක ඔබව ප්‍රශංසා කරද්දී ඔබට හැමෝම වටේ ඉඳන් අනේ ඔයා හොඳයි කියද්දී ඔබ හොඳ කෙනෙක් වීම නෙවෙයි කරුණාව මෛත්‍රිය කියලා කියන්නේ. Tamanට ඒ කරුණාව මෛත්‍රිය තවදුරටත් පවත්වාගෙන යන්න බැරි තරම් අමාරු තත්වයක් මතුවුණු තත්වයකදී ඒත් ඉවසන එකයි ඉවසීම. ඒත් කරුණාවන්තව රැඳෙන එකයි කරුණාව. ඒත් මෛත්‍රී සහගතව කටයුතු කිරීමයි මෛත්‍රිය. මේ තමයි පළමු කොටස. This is a story in a way. Buddha came to know that a particular monk named Pagguna gets angry when he was advised by his fellow monks. Particularly, this sutra says he gets angry when he is advised not to spend too much of time talking with nuns, bhikkhunis. That is the main cause of this problem. So, when fellow monks advise him not to do that, he gets very angry and use harsh words. Now, when the Buddha heard that, Buddha called him and asked him whether this is true. And Pagguna says, yes sir, I get angry, I can't bear when these monks advise me not to spend time talking with the nuns.
And there, Buddha narrates a story to this monk. Buddha says, once upon a time, there was a lady named Vedehika. She was very popular among the other people who was living in the city as a very kind person, very kind lady. And it was well known, she was well known among the other people in the city. But the domestic helper of Vedehika doubted this, whether this is true, whether Vedehika is a kind person as the way people believe. She decided to test this. So the following day, the domestic helper, she didn't wake up at the usual time. And Vedehika went to her and wake her up and asked, why didn't you wake up early today? Why did you sleep so, Then the assistant, the domestic assistant, told Vedehika, no, I just thought of spending time on my bed. I wanted to take little more rest today. Vedehika didn't say anything. The next day also the same thing happened. Vedehika got a little bit angry. The third day, Vedehika couldn't bear the anger accumulated for 3 days, and she couldn't control herself. She hit the domestic helper with something that she could found somewhere on the table, and hit the servant's head. And the domestic assistant was bleeding, and she went out of the house and told to the people, see what she did to me. The kind, so-called kind lady, as you believe, this is her work. See? So, then, this is the story Buddha narrates to this monk who gets angry easily. After telling this story, Buddha asked from the monk, Pagguna, what do you think? What is kindness? What is compassion? Is it something that you be a very kind person, that you use very kind words when everyone around you appreciate you, everyone around you treat you well, and then they, is that what, when everyone treating you, that you become, you treat them nicely, you use good words, is that the kindness? Is that the compassion? And Buddha replies, no, the kindness, compassion is not that you become very kind and very compassionate when everyone around you appreciates you, but at a moment, unbearably, everyone is around you, is creating situation that you cannot bear, and it is so difficult to face the situation without getting angry. And even at that point, if you can maintain your calmness, that is what kindness or compassion is. So Vedehika was kind when everyone was appreciating her. Vedehika could maintain compassion as long as everyone appreciates her. Once the situation changed, she couldn't bear, and she responded very angrily. Now, then the Buddha, this is the first part of the story. The Buddha first asked whether the story that I heard, whether the message I heard from other monks, that you get angry,
easily you get anger and hatred and you use harsh word. Is that true? The monk said yes, and after that Buddha narrated a story to him and asked a question whether kindness and compassion is something that you maintain at a when you are not challenged, or to keep calmness and kindness when you are challenged, when you are facing a situation that you cannot anymore maintain kindness and calmness, and even then to maintain calmness and kindness, what is the kindness or compassion? And now Buddha create a situation to go into the discussion. The story gives make the platform for Buddha to go into the discussion. Hari. Then api Vedehikage katawa ඇහුවා. බුදුහාමුදුරුවෝ අර හාමුදුරුවන්ට අවවාද කරන්න යන්නේ නැතුව, ඒ හාමුදුරුවෝ මූණ දීලා ඉන්න තත්වය ගැන මුකුත් කතා කරන්න යන්නේ නැතුව, ඒ හාමුදුරුවන්ට කිසි සම්බන්ධයක් නැති වෙන කතාවක් කිව්ව වෙන කාන්තාවකගේ. කරුණාවන්තකම මෛත්‍රිය ගැන බොහොම ප්‍රචාරයක් තියෙන කාන්තාවකගේ හැසිරීම එයාට දරා ගන්න බැරි විදිහේ අභියෝගාත්මක තත්වයකදී එය හැසිරුණු ආකාරය ගෙනවිල්ලා අර හාමුදුරුවන්ගෙන් අහනවා මොකක්ද කරුණාවන්තකම කියන්නේ, මොකක්ද මෛත්‍රිය කියන්නේ? තමන්ව අභියෝගයට ලක්වන්නේ නැති තාක් හොඳින් ලස්සනට කරුණාවන්තව මෘදු ලෙස ජීවත් වීමද, තමන්ට දරා ගන්න බැරි තරම් පීඩනයක් එන තත්වයකදී කරුණාවන්ත වෙන එකද, මෛත්‍රී සහගත වෙන එකද? බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා මෙන්න මේ වගේ දරා ගන්න බැරි අමාරු තත්වයකදී කරුණාවන්ත වීම තමයි කරුණාවන්තකම. දැන් ඔන්න වේදිකාව සකස ගන්නෝ බුදුහාමුදුරුවෝ මේ කියන භික්ෂුව සමග වන සාකච්ඡාවට යන්න. ඊළඟට බුදුහාමුදුරුවෝ ලස්සන උපමා කීපයක් ගෙන එමින් මේ භික්ෂුවගෙන් ප්‍රශ්න කීපයක් අහනවා. පළවෙනි උපමාව තමයි පග්ගුණ හිතන්න ඔබ ඉදිරියට මිනිස්සෙක් එනවා උදැල්ලක් අරගෙන. ඔබ ඉදිරියට මිනිස්සෙක් එනවා උදැල්ලක් අරගෙන. ඇවිල්ලා ඔබට කියනවා මම අද මේ උදැල්ලෙන් මේ පොළව පෘථිවිය සුණු විසුණු කරලා දාලා පොළව නැති කරලා දානවා. පොළව ඉවර කරලා දානවා මේ උදැල්ලෙන්. බුදුහාරවහනෝ පග්ගුණ මොකද හිතන්නේ? ඒ මිනිස්සයාට පුළුවන්ද උදැල්ලක් අරගෙන ඇවිදින් මේ පොළව කොටලා පෘථුවිය සුණු විසුණු කරලා දාලා පොළව නැති කරලා දාන්න. පග්ගුණ හාමුදුරුවෝ කියනවා නැහැ ස්වාමීනි, කොහොමද උදැල්ලෙන් මේ පොළව කුඩු කරලා පොළව නැති කරලා දාන්නේ? ඒක විහිළුවක්. එහෙම කොහොමද කරන්නේ? උදැල්ලකින් බෑ පොළව විනාශ කරන්න. බුදුහාමුදුරුවෝ තාම ලස්සන අවවාදයක්, ඒ කියන්නේ ලස්සන කතාවක්, ලස්සන දෙයක් කියනවා. පග්ගුණ ඔබ උදැල්ලක්ගත් මිනිසෙකු ඉදිරියේ ඉන්නා මහ පොළොවයි. ඔබ උදැල්ලක්ගත් මිනිසෙකු ඉදිරියේ ඉන්නා මහ පොළොවයි. උදැල්ලක් ගත්ත මිනිසෙකු ඉදිරියේ පොළව දෙදරනවා නම්, පොළව බිය වෙනවා නම්, පොළව සැලෙනවා නම්, පොළව නපුරු විදිහට බය වෙලා හෝ ප්‍රතිචාර දක්වන්න යනවා නම් ඒක අභෞවියයි, ඒක වෙන්න බෑ. පග්ගුණ මේ ශාසනයේ පැවිදි වුණු ඔබ යම් කෙනෙක් අවවාදයක් දුන් සැනින් කේන්ති අරගෙන නපුරු වචන පාවිච්චි කිරීම යනු උදැල්ලක්ගත් මිනිසෙකු ඉදිරියේ පොළව සලිත වුණාට සමානයි. ඒක ලැජ්ජයි, ඒක වෙන්න බෑ, ඒක නොවිය යුතුයි. මේ තමයි පළවෙනි උදාහරණය. දෙවෙනි උදාහරණය පග්ගුණ හිතන්න මිනිස්සෙක් කෙනා ඔබ ඉදිරියට තින්ත බඳුනක්, තින්ත බාල්දියකුයි පින්සලකුයි ලොකු පින්සලකුයි අරගෙන ඇවිල්ලා ඔබ ඉදිරියේ තින්ත බඳුන තියලා කියනවා අද මම මේ පින්සලෙන් මේ අහස පාට වෙනස් කරලා දානවා. මම මේ තින්ත ගාලා අහස පාට වෙනස් කරන්නයි යන්නේ. බුදුහාරු අහනවා පග්ගුණ මොකද හිතන්නේ? ඒ මිනිස්සයාට අහසේ වර්ණය වෙනස් කරන්න පුළුවන්ද?
පග්ගුණ හාමුදුරුවෝ කියනවා ස්වාමීන් එක කරන්න බෑ. කොහොමද මිනිස්සේ මේ අහස පාට වෙනස් කරන්නේ? ඒක කරන්න බැරි දෙයක්. ඒක මෝඩ ක්‍රියාවක්, මෝඩ කතාවක්. බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා පග්ගුණ ඔබ තින්ත බඳුනක් හා පින්සලක් ගත්ත මිනිසෙකු ඉදිරියේ ඉන්න අහසයි ආකාශයයි. ඔබ තින්ත බඳුනක් ගත්ත මිනිසෙකු ඉදිරියේ ඉන්න අහස වෙනි. යමෙක් වචනයක් කී සැනින් ඔබ කේන්ති අරගෙන රළු වචන පාවිච්චි කිරීම යනු තින්ත බඳුනක් පින්සලක් අරගෙන ඔබ ඉදිරියට ආපු මිනිස්සෙක් අහස ඉදිරියට ආපු මිනිස්සෙක් දැකලා අහස කලබල වෙනවා වගේ අද මගේ පාට වෙනස් කරලා මේ තියෙන පාට වෙනස් වෙයි කියලා අහස බය වෙනවා අහස කම්පාවටපත් වෙනවා වගේ ඔබ යමෙක් වචනයක් කී සැනින් කේන්ති අරගෙන නපුරු වචන පාවිච්චි කිරීම මේ මගට ආපු ඔබ හරියට හැසිරෙන්න ඕනේ පින්සලක් ගත්ත තින්ත බඳුනක් ගත්ත මිනිසෙකු ඉදිරියේ නොසැලී සිටින අහස වගේ ස්ථිරසාර ලෙස මාව සොලවන්න බෑ මගේ වර්ණය වෙනස් කරන්න බෑ මාව කේන්ති ගස්සන්න බෑ මක්නේසාද මම සම්පූර්ණ වෙන මාවතක් කරුණාවන්තකමේ මෛත්‍රියේ මාවත තෝරගත්ත කෙනෙක් මම මාව එහෙම කේන්ති ගස්සන්න බෑ සාමාන්‍ය කෙනෙකුට හරියට අහසේ පාට මිනිසෙකුට පින්සලක් තින්ත බාල්දියක් ගෙනවිල්ලා වර්ණය වෙනස් කළ නොහැකිසේ ඊළඟ උදාහරණය ඉන්දියානු මේ බුදුහාරු ජීවත් වුණු පරිසරයෙන් ගත්ත උදාහරණයක්. බුදුහාරු අහනවා පග්ගුණගෙන් පග්ගුණ මිනිසෙක් එනවා ඔබ ඉදිරියට ගිනිහුලක් අරගෙන. ලොකු ගිනිහුලක් අරගෙන ඔබ ඉදිරියට එන මේ මිනිසයා කියනවා අද මම මේ ගංගා නදිය වාෂ්ප කරලා දාන්නයි හදන්නේ මේ ගිනිහුලෙන් ගඟට මේක ඔබලා ගඟේ තියෙන ජලය සියල්ල රත් කරලා ඒක වාෂ්ප කරලා දාලා ගංගා නදිය සිඳනවාද පග්ගුණ මොකද හිතන්නේ මේ මිනිසයාට පුළුවන් ද ගංගා නදිය වියලි තැනක් බවට පත් කරන්න ගංගා නදියේ තියෙන සියලු ජලය වාෂ්ප කරලා දාන්න මේ ගිනිහුලෙන් පග්ගුණ කියනවා බැහැ ස්වාමීනි කොහොමද මිනිස්සේ ගිනිහුලක් අරගෙන ගොහිල්ලා ගිනිහුලෙන් ගංගා නදියේ ජලය වාෂ්ප කරලා දාන්නේ ඒක හිතන්නවත් බැරි වැඩක් ඒක කරන්න බැරි දෙයක් බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා පග්ගුණ ඔබ ගිනිහුලක්ගත් මිනිසෙකු ඉදිරියේ නොසැලී සිටින ගංගා නදියයි ඔබ ගිනිහුලක්ගත් මිනිසෙකු ඉදිරියේ නොසැලී සිටින ගංගා නදියයි ගංගා නදිය ගිනිහුලක් ගත්ත මිනිසෙකු දැකලා බය වෙලා වෙවුලන්නේ නැහැ අද නම් ඉවරයි මම ගඟේ වතුර ඔක්කොම ටික මේ මිනිස්සයා වාෂ්ප කරලා දාන්නයි හදන්නේ ගඟ වියලිලා යන්නයි හදන්නේ එහෙම එකක් වෙන්නේ නැහැ හරියට ඔබ යමෙක් වචනයක් කී සැනින් ඔබ කම්පාවටපත් වෙලා ඔබ කලබලයටපත් වෙලා නපුරු වචන භාවිතා කරනවා කියලා කියන්නේ හරියටම ගංගා නදිය ගිනිහුලක්ගත් මිනිසෙකු ඉදිරියේ කලබලයටපත් වෙලා ඒ කම්පාවටපත් වුණා හා සමානයි මේ මගට ආපු ඔබ කරුණාවේ මෛත්‍රියේ පණිවිඩය දරන ඔබ යමෙකු වචනයක් කී සැනින් කේන්ති ගැනීම හරියට සමාන වෙන්නේ ගංගා නදිය ගිනිහුලක්ගත් මිනිසෙකු ඉදිරියේ කලබලයටපත් වුණාටයි ඔබ කලබලයටපත් වෙන්න බෑ ඔබ කේන්ති ගන්න බෑ ඒක වෙන්න බැරි දෙයක් ඒක හරියටම ගංගා නදිය ගිනිහුලක්ගත් මිනිසෙකු ඉදිරියේ වේලිලා යනවා වගේ වැඩක් මං හිතනවා මේ අපි කතා කරපු ආදර්ශ ටික ඊටාම ප්‍රබලයි හරියට පග්ගුණ හාමුදුරුවෝ හරි තැන තියලා එයා කවුද ඔයා මොන මාවත තෝරගත්ත කෙනෙක්ද ඒ මාවත තෝරගත්ත කෙනා කේන්ති අරගෙන නපුරු වචන කියලා කුණුහරුප කියලා කතා කරනවා නම් මිනිසුන්ට ආක්‍රෝෂ පරිභව කරලා බැන වදිනවා නම් ඒක සමාන වෙන්නේ හරියටම උදැල්ලක් ගත්ත මිනිසෙකු ඉදිරියේ පෘථුවිය කම්පා වෙනව එකට එහෙම නැත්නම් තින්ත බඳුනක් ගත්ත මිනිසෙකු ඉදිරියේ ආකාශය සලිත වෙනවාට එහෙම නැත්නම්
ගිනි හුලක් ගත්ත මිනිසෙකු ඉදිරියේ ගංගා නදිය කලබලයට පත් වෙනවා. ඒක වෙන්න බැරි දෙයක්, ඒක විය නොහැකි දෙයක්. ඔබ කේන්ති ගැනීම හරියටම ඔන්න ඔය වෙන්න බැරි දේ උනාට සමානයි. මා හිතනවා මේ ආදර්ශ තුන ඊටාම ප්‍රබල විදිහට පග්ගුණ හාමුදුරන්ව හරි තැන ස්ථානගත කරනවා බුදුහාමුදුරුවෝ. අපි මේ ටික ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කතා කරලා ඊළඟ බුදුහාමුදුරුවගේ අවසාන වැදගත්ම පණිවිඩයට අපි එමු. Yes. After the story that the Buddha narrated, the story I shared with you, the story of the Vedehika, and showing that what is kindness, what is compassion, in what context is, the kind behavior is what, it's a very strong story, anecdote, and then pointed out what is kindness. And then Buddha brings some similes and pose questions to this particular monk who gets angry easily, who use harsh words, bad words against others. First simile is that Buddha says, Pagguna, imagine a man comes to you with a hoe or mamati, the tool that farmers use to cultivate the land, to prepare the soil. They use the hoe that to prepare the ground, the soil. And with that hoe, the person says to you that today I am going to destroy the earth, the whole earth I am going to destroy today with this hoe, with this mamati, with this tool. What do you think, Pagguna? Do you think that this man with the hoe can destroy the earth today? Pagguna says, no sir, how can a man with mamati, with a small iron tool, can destroy the earth? Earth is so giant, so big, and even 100 or 1,000 men cannot destroy it with such tools. It is impossible. Then Buddha says, Pagguna, remember, if you get angry when you hear some words from others, it is very similar. Earth get frightened and start shivering when a man comes with a hoe or mamati, with a iron tool, and earth get frightened that whether this man will destroy myself today, the earth will be destroyed by this man. It cannot happen. You who choose this path to become a monk, who choose this compassionate path, who sacrifice your life to uphold this message of compassion, getting angry when someone says something, it is very similar to the earth start trembling, shivering when earth sees a man comes with a mamati or hoe. You are like the earth before a man with hoe. Remember that you are like the earth before a man with a hoe. You cannot be, shaken. Second story, Buddha says, Pagguna, imagine a man comes to you with a bucket of ink, paint, and a brush.
And this man says, today I'm going to change the color of the sky. Buddha asks, Pagguna, do you think that this man can change the color of the sky? Pagguna says, no sir, how come? How can a man with a bucket of paint and a brush change the color of the sky? That is impossible. Then Buddha says, Pagguna, you are the sky before a man with a bucket of paint and a brush. You cannot be shaken. You never feel that, a man with a bucket of paint can change the color of the sky. It is impossible. You are the sky before a man with a bucket of paints. And third simile, Buddha asks, imagine Pagguna, a man comes to you with a fire, a torch, and says to you, today I am going to dry out the Ganges, river Ganges. I'm sure you know the river Ganges is a huge, one of the longest rivers in India. And Buddha lived in the proximity of this river Ganges, and everyone in that area knew the Ganges. And Buddha says, a man comes with a torch, fire, and says that today I'm going to dry out this river. Buddha asks, Pagguna, what do you think? Can this man dry the river Ganges? Pagguna says, no sir, he cannot, because Ganges, the huge collection of water, and even we cannot imagine drying out the river Ganges. Buddha says, Pagguna, you are the river of Ganges before a man with a fire, with a torch. River Ganges never shaken when it sees a man with a torch. And after this, Buddha addressed the monk directly. So far, step by step he developed the argument. He gradually changed the mind of the monk who gets easily angry easily. Now he is ready to go into the exact point of the discussion. Buddha says, Pagguna, imagine that you are surrounded by some rowdy people, some people who are very angry, very violent, and they tie you, and then they cut your limbs into pieces with the double-handled saw. Double-handled saw is something very familiar in this part of the world, Asia, India, I am sure in Europe as well. That is the saw that people used to cut timber into pieces. That is the, so Buddha used this simile. Imagine people tie you and then cut your limbs into pieces, not with a sword, not with a knife, but with a double-handled saw. I'm sure you can imagine when someone cut our limbs into pieces with a sword, it is one go, hand will be cut off, one go. But if someone cut our limbs into pieces with a saw, that takes time, and we have to bear the pain, for a longer time. And there, Buddha says, imagine those people cut your limbs into pieces with a double-handled saw. Even then, Pagguna, if you get angry, if you
if you use a word with anger, Paguna, you are not anymore following my word or any more follower of this message. You are failed. So this is the last thing that Buddha shares, that the first thing, the earth and the mamati ohu simile, and then the color paint bucket and the brush and the sky and fire, torch, a man with torch and the Ganges. You are the earth, you are the sky, you are the river Ganges. You cannot be shaken, right? So now the Paguna is ready to listen, and Buddha make him ready to understand the core teaching of the message. Buddha says, imagine that your limbs are cut into pieces with a double-handled sword, taking time, and even then, if you use a harsh word, if you use a word with anger, you are not anymore a follower of my message. You are not carrying forward anymore my message. You are failed. Let's come into the discussion after sharing this in Sinhala. මම හිතනවා අපි මේ කතාවේ මුල් කොටසේ බුදුහාරු පාවිච්චි කරපු උදාහරණ තුනක් ගැන කතා කළා. උදැල්ලක්ගත් මිනිසෙකු ඉදිරියේ පෘථුවිය, තින්ත බඳුනක් සහ පින්සලක්ගත් මිනිසෙකු ඉදිරියේ ආකාශය, ගිනි පන්දමක් ගත්ත මිනිසෙකු ඉදිරියේ ගංගා නදිය. උදැල්ලක්ගත් මිනිසෙකු ඉදිරියේ පොළව සෙලවෙන්නේ නැහැ, බිය වෙන්නේ නැහැ, වෙවුලන්නේ නැහැ. තින්ත බඳුනක් ගත්ත මිනිසෙකු ඉදිරියේ අහස බය වෙන්නේ නැහැ, අද මගේ පාට ඉවරයි, වෙන පාටක් ගන්නවා මේ මිනිස්සයා කියලා. ගිනි හුලක්ගත් මිනිසෙකු ඉදිරියේ ගංගා නදිය කලබල වෙන්නේ, අද මගේ ජලය ඔක්කොම ටික වාෂ්ප කරලා දාලා මේ ගඟ ඉවර කරලා දානවා කියලා. ඒක වෙන්නේ නැහැ, වෙන්න බෑ. භික්ෂුවක් වෙච්ච කෙනා, බුදුහාමුදුරගේ පණිවිඩය අනුගමනය කරන්න පටන් ගත්ත කෙනා, හරියටම උදැල්ලක් ගත්ත මිනිසෙකු ඉදිරියේ ඉන්න පෘථුවිය වගේ නොසැලෙන මෛත්‍රියෙන් යුක්ත විය යුතුයි. තරහ අරගෙන, කේන්ති අරගෙන වචන කියන්නේකෝ වීම හරියටම උදැල්ලක්ගත් මිනිසෙකු ඉදිරියේ පෘථුවිය සැලී වෙවුලන්න ගැනීමට සමානයි. බුදුන් වහන්සේගේ කරුණාවේ මෛත්‍රියේ පණිවිඩය තෝරගත්ත කෙනා හරියට තින්ත බඳුනක් ගත්ත මිනිසෙකු ඉදිරියේ ඉන්න අහස වැනි, තින්ත බඳුනක් ගත්ත මිනිසෙකු ඉදිරියේ අහස වෙවුලනවට සමානයි. යම් කෙනෙක් කියන වචනයක් අහලා භික්ෂුව හෝ බුදුහාරගේ පණිවිඩය ඒක තෝරගත්ත කෙනා තරහ ගැනීම, වෛර කිරීම, නපුරු වචන කීම, ඒක වෙන්න බෑ. තුන්වෙනි එක, ගිනි හුලක් ගත්ත මිනිසෙකු ඉදිරියේ ගංගා නදිය බිය වෙන්නේ නැහැ. භික්ෂුව නැත්නම් බුදුහාමුදුරන් කරුණාවේ මෛත්‍රියේ පණිවිඩය ගෙන යන්න තෝරගත්ත කෙනා යමෙකුගේ වචනයක් අහලා කේන්ති ගැනීම සමාන වෙන්නේ ගංගා නදිය බියටපත් වුණාට හරියටම ගිනි හුලක් ගත්ත මිනිහෙකු දැකලා. ඒක වෙන්න බෑ, ඒක වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඊටාම බරපතල විදිහට බුදුහාමුදුරුවෝ මේ කේන්ති ගන්න පග්ගුණව ස්ථානගත කරනවා. ඔබ මේ පණිවිඩය තෝරගත්ත කෙනෙක් නම් ඔබ කේන්ති ගන්න බෑ. කේන්ති ගැනීම සමාන වෙන්නේ පෘථුවියේ වෙවිලීමට උදැල්ලක් ගත්ත මිනිහෙකු දැකලා. ඒක වෙන්න බෑ. හරියට අහස වෙවුලන්න ගන්නවා තින්ත බඳුනක් ගත්ත මිනිහෙකු දැකලා. ඒට සමානයි. ගංගා නදිය වෙවුලනවට සමානයි ගිනි හුලක් ගත්ත මිනිහෙකු දැකලා. ඒක වෙන්න බෑ, වෙන්නේ නෑ. ඔබ මගේ පණිවිඩය තෝරගත්ත කෙනෙක් නම්. මම හිතන්නේ පග්ගුණ හාමුදුරන්ට ඉතාම ප්‍රබල විදිහට බුදුහාමුදුරුවෝ කියා හිටිනවා මේ පණිවිඩය තෝරගත්ත කෙනාගේ හැසිරීම කුමක් විය යුතුද කියන එක. ඊළඟටයි බුදුන් වහන්සේ අන්තිම උදාහරණය ගෙන එන්නේ. ඒ තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ කියා හිටිනවා, ඔබ හිතන්න ඔබව අල්ලලා ඔබේ අතපය
කියතකින් කෑලි කෑලි වලට කපනවා කියලා මිනිස්සු කට්ටියක් නපුරු මිනිස්සු ටිකක් අන්න එහෙම තත්වයකදීවත් ඔබ කේන්තියෙන් නපුරු සිතින් එක වචනයක් හරි කිව්වොත් තින්පත් ගුණ ඔබ තව දුරටත් මගේ පණිවිඩය දරන්නෙක් නෙවෙයි. මෙතනදී බුදුහාමුදුරුවෝ කඩුවකින් පිහියකින් ඔබේ අතපය කපනකොට නෙවෙයි තෝරන්නේ අර ලොකු දැති තියෙන බණ්ඩි කියත. බණ්ඩි කියතෙන් අපේ අතපය කපනවා කියන්නේ වේදනාව සෑහෙන වෙලාවක් දරාගෙන ඉන්න වෙනවා. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ නිසයි කියත තෝරන්නේ. කියතෙන් කපනකොට ගොඩාක් වෙලා ඉවසන්න වෙනවා. එතකොට මේ ගොඩාක් වෙලා ඉවසන් ඉන්න අමාරුම තැනකදී නපුරු වචනයක් කියවෙන්න පුළුවන්. බුදුහාරු කියන්නේ අන්න ඒ අමාරුම වෙලාවේදීවත් කේන්ති ගත්තොත් වෛරයෙන් වචනයක් ප්‍රකාශ කළොත් ඔබ තව දුරටත් මගේ පණිවිඩය දරන්නේ නෙවෙයි කියලා. මම හිතනවා පණිවිඩය ඊටාම පැහැදිලි. බුදුහාමුදුරගේ පණිවිඩය තෝරගත්ත කෙනෙක් මරණයේ ඉදිරියේවත් වෛරය තෝරා ගැනීම නොකරනවා කියන එකයි බුදුහාමුදුරන්ගේ පණිවිඩය. බොහෝ ආගමික සම්ප්‍රදායවල සහ නීති සම්ප්‍රදායවල තම ජීවිත ආරක්ෂාව සඳහා පෙරලා සටන් කිරීම පිළිගන්නවා. පෙරලා පහර දීම පිළිගන්නවා. ජීවිත ආරක්ෂාව ආත්ම ආරක්ෂාව සඳහා කෙනෙකු ඝාතනය කළත් නීතිය ඉදිරියේදී ඔබ නිවැරදි කරුවෙක් වෙනවා. තමන්ගේ ජීවිතයට තර්ජනයක් එල්ල වුණු තත්වයකදී ජීවිතේ රැක ගන්න පෙරලා පහර දීම යුක්තියුක්තයි කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ මේ සූත්‍රයෙන් කියා හිටිනවා තමන්ගේ ජීවිතේ රැක ගන්නවත් වෛරය නපුර නොතේරිය යුතු බව. මරණය තෝරා ගැනීම උතුම් වෛරය තෝරගන්නවට වඩා කියන එක. මා හිතනවා මේක අර පරමාදර්ශී කරන්න බැරි දෙයක් වගේ හිතෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේකේ හරය අපි වටහා ගමු. අපි අමාරුම තැනේදී හෝ නපුර වෛරය තේරුවොත් ඒ නපුර වෛරය තේරීම කියන එක එතනින් අවසන් වෙන්නේ ඒක හේතුඵල ක්‍රියාවලියක ආරම්භයක් වෙනවා. එතකොට අපි වෛරය තෝරන්නේ නැතුව මරණය තේරුවොත් එතනින් එහාට වෛරය තවදුරටත් යන ක්‍රියාවලිය නවතිනවා. වෙන විදිහකට කිව්වොත් අර වෛරය තෝරගත්ත මිනිස්සු පරාජය වෙනවා. ඒ මිනිස්සු මරලා ඉවරලා හිතනවා මොකක්ද අපි කළේ කියලා. ඒ මිනිස්සයා පෙරලා අපිට ගැහුවේ නැහැ, පෙරලා අපිට බැන්නේ නැහැ, බිය නැතුව මරණයට මුහුණ දුන්නා. මරණයට මුහුණ දුන්න මිනිහා අපරාජිතයි, මරපු මිනිස්සු පරාජිතයි. ඒ මිනිස්සු වෙනස් වීමට ඒක හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. තවදුරටත් වෛරය තෝරන එක නවත්තන්න. වෙන විදිහකට ගත්තොත් මරණය ඉදිරියේ වෛරය තෝරන්නේ නැතුව මෛත්‍රිය තෝරපු මිනිස්සයා මේ ලෝකය සුවපත් අතට යන ක්‍රියාවලියට මැදිහත් වුණු කෙනෙක් වෙනවා. මේක තවදුරටත් තුවාල කරන ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කරන්නේ නැතුව ඔහු මිය යන කෙනෙක් නිසා. බුදුහාමගේ පණිවිඩය වෙන්නේ මෙන්න මේකයි. යුක්තිය සාධාරණය හදන්නවත් හොඳ සමාජයක් ඇති කරන්නවත් වෛරය අවිය තෝරා ගැනීම බුදුදහම යෝජනා කරන්නේ නැහැ. බුදුදහම යෝජනා කරන්නේ අපට මුහුණ දෙන්න වෙන අන්තිම අසාධාරණ තත්වය වෙනස් කිරීමට උව තෝරාගත යුත්තේ අවෛරයේ මෛත්‍රියේ මාවත විනා ලේ හරලන දරුණු මාවත නෙවෙයි. එතකොට මේක ඊටාම ගැඹුරු මෛත්‍රිය පදනම් කරගත්ත එක්තරා විප්ලවීය මාවතක්. නිකමට හිතන්න මේ ලංකාවේ හෝ ලෝකයේ අසාධාරණ තත්වයන් වෙනස් කිරීම සඳහා අවිගත් තරුණයන් සහ ඒකේ ව්‍යාපාරයේ ඉදිරියට යනකොට කොච්චර මැරුණාද කියලා. එක වෙලාවක 20000ක් කියලා කියන, එක වෙලාවක 60000ක් කියනවා. හමුදාවේ පොලිසියේ මැරුණු ගාන අපි ඒක සංඛ්‍යාව 82 විතර ඉඳලා 2009 දක්වා උතුරේ අවිගත් තරුණ. ඒ හැමෝම තේරුවේ අවිය ලේ හැලීම වෛරය. නිකමට හිතන්න ඒ අය ඔය ඉල්ලීම් වෙනුවෙන්ම අවිහිංසාවාදී මාවත තෝරනවා කියලා. එතකොට
ඒ තරුණයන්ව ඝාතනය කරන්න හමුදාව යෙදෙව්වත් හමුදාවට 60000ක් මරන්න බෑ 5000ක් මරනකොට ඒ තරුණයෝ ඒ අවිගත් හමුදාව තීරණ කොහොමද මේ මිනිස්සු මරන්නේ මිනිස්සු පෙරලා අපිට ගහන්නේ නෑ මේ මිනිස්සු අපි මරද්දි මරණය බාර ගන්නවා ඒ මිනිස්සු මරන්නේ කොහොමද 60000 වෙනුවට 5000ක් යනකොට මරණ එක නවත්තන්න වෙනවා ඊට පස්සේ ඒ ඔවුන්ගෙන එන ඒ පණිවිඩය දෙසට ඒ හමුදාව නැමෙනවා ඒක නවත්තන්න බෑ. ඒ වගේම රජයට සිද්ධ වෙනවා මේ තරුණයන් මරණය තෝරගත්ත මේ තරුණයන්ගේ අදහසට ඇහුම්කන් දෙන්න. ගාන්ධිතුමා යටත් විජිත බ්‍රිතාන්‍ය සමග සටනේදී අවි ආයුධ තීරුවා නම් ගාන්ධිතුමාගේ සටන පරාජය වෙනවා. ගාන්ධිතුමාට මුහුණ දෙන්න බ්‍රිතාන්‍යයට නොහැකි වුණේ ඔහු අවිය වෙනුවට අවිහිංසාව තෝරපු නිසා. බුදුහාමගේ පණිවිඩය වෙන්නේ මරණයේ ඉදිරියේවත් වෛරය නොව අවිහිංසාවේ රැඳෙන්න කියන එක අපේ කාලය පැයක් නිසා මීට වඩා අපිට මේක විස්තර කරගෙන යන්න බෑ. නමුත් මම හිතනවා මේ සාකච්ඡාවේදී අපිට පදනම ගේන්න පුළුවන් වුණා. ඇයි බුදුදහම මේසා මොනම හේතුවක් නිසාවත් මරණය ඉදිරියේවත් වෛරය තෝරන්න එපා මෛත්‍රියේ රැඳෙන්න කියලා කියන්නේ ඇයි කියන එක හේතුඵලවාදී කියන පදනමේ තියලා අපට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. Now, I think we have come to the last phase of this discussion. Now, Buddha says, even before the death, you should not choose anger and hatred. Instead, decide, accept the death instead of choosing the path of anger and hatred. Now, one may think, no, this is not practical. How can we, without, getting angry or without using the same mode of, violence to retaliate, stop violence against me. The message of the Buddha, he talks about the Paticca Samuppada or conditional genesis theory. That is, no action, every action start the process. There is no something that, only we intervene and after that nothing happen. Whatever our interventions is the starting point of a process. If we take the path of anger and hatred to retaliate, that becomes a system and we contribute for the continuation of the same circle, anger and hatred. Instead, if we choose the path of non-violence and decide to die without choosing anger and hatred, that is more powerful than choosing anger and hatred and finding our survival. Why? Anyway, one day we will die. We are not going to live forever. One day we will die. If we choose the death instead of choosing the violence, then those people who take arms against us, they cannot continue the violence. That message, that the very behavior of us deciding to die instead of taking the hatred and anger, then that will be the starting point of the changing of the mind of those people who have chosen the violent path. That, then our decision to remain calm, remain on the non-violent path become the starting point of the changing those who have taken the violent path. Imagine the Sri Lankan situation. We have faced past several insurgency times. Youth from Sinhala community and Tamil community
took arms against the government and the military. They both used the violence. They chose the path of violence and they chose the path of killing to make a better world as they wanted, they believe. But what happened? Many thousands of people died, 60,000 or 100,000 people or more than that. But imagine if they chose the non-violent path, and can a government, military people kill 100,000 people? No, they cannot. Maximum they can kill 5,000 people. After that, if those youth who struggle for a better world as they wanted, the military cannot kill more than 5,000 if those youth do not retaliate. They will say, we cannot kill these people, they don't retaliate, they don't kill us, then how can we kill them? Then the government or even the military people will support those people, and then the government will have to take a path to go for negotiation. So this teaching suggests remain on the path of non-violence even before the death. That remaining in that non-violent path will create conditions to heal the world and a non-violent society. So today we discussed this for 1 hour or more than 1 hour, and we had this discussion because the first death anniversary of Lalith Chullasumana Perera. I am sure this message, 2,500 years old message, is still relevant, because the other path that normally people choose has failed repeatedly to heal the world, find a lasting solution. And even after 2,500 years, after seeing so many failures, we as human beings together can try to choose this path to heal the world. And that will be a good message to remember Lalith Chullasumana Perera. අද දවසේ පැයකට වැඩි කාලයක් මේ ධර්මදේශනාවේදී අපි ගෙන ආපු පණිවිඩය තමයි වෛරයේ මාවත, ලේහැලීමේ මාවත අවුරුදු දහස් ගණනක් තිස්සේ ඔප්පු කරලා තියෙනවා අසමත් කියලා ලෝකය සුවපත් කරන්න. නැවත නැවත ඔප්පු කරලා තියෙනවා ඒක අසමත් ලෝකය සුවපත් කරන්න කියලා. ඒ නිසා අද දවසේ ජීවත් වෙන අපි ඇයි බැරි අවුරුදු 2500කට එහා පැත්තේ ගෙන ආපු මේ පණිවිඩය අදවත් අපි කරලා බලමු. මේ ලෝකය සුවපත් කරන්න පුළුවන්. අපි සාමූහිකව මොනම තත්වයකදීවත්, බැරිම බැරි තත්වයේදීවත්, මරණය ඉදිරියේවත් වෛරය තෝරන්නේ නැතුව මෛත්‍රිය තෝරමින් හොඳ ලෝකයක් හදන දිහාට යන්න. ලලිත් චුල්ලසමන පෙරේරා මහත්මයා සිහිපත් කරමින් මේ කරපු ධර්ම දේශනාව මේක අහන ඔබ හැම දෙනා ඉස්කෝලේ අය වෙන්න පුළුවන්, ගුරුවරු වෙන්න පුළුවන්, ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයින් වෙන්න පුළුවන්. උත්සාහ කරන්න මේ පණිවිඩය භාවිතා කරන්න. බුදුහාමුදුරුවන්ට බුද්ධ පූජාව හැටියට නොයෙක් කෑම ಜಾති තියෙනවට වඩා, ලොකු පින්කම් උත්සව කරනවට වඩා බුදුහාමුදුරු මේ කියපු පණිවිඩය භාවිතයට නගන්න උත්සාහ කරන්න පුළුවන් නම් කොච්චර අගේද. චුල්ලසුමන පෙරේරා, ලලිත් චුල්ලසුමන පෙරේරා මහත්මයා සිහිපත් කරන්න මීට එහා හොඳ පින්කමක්, තවත් පින්කමක් තියෙන්න බෑ. අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු ලක්ෂ්මී සහ චන්ද්‍රානි, ජස්ටින් සහ ජෙරල්ඩ් යන සහෝදරයන් දෙදෙනා සහ මස්සිනාවරු ඇතුළු ඒ පවුලේ අය ප්‍රාර්ථනා කරන පරිදි ලලිත් චුල්ලසුමන පෙරේරා මහතාට අපි මේ සාකච්ඡාවෙන් ගොඩනංවපු යහපත් සිතිවිලි, ඒ ශක්තිය අනුමෝදන් වේවා. අපි දන්නේ මරණින් පස්සේ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. අපිට දෙන්න පුළුවන් දේ තමයි හොඳක් කරලා ඒ හොඳෙහි ශක්තිය එයාට ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන එක. අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු එතුමා සුවපත් වේවා,
කෙලවර ශාන්ත නිවනින් සැනසීම දැකීමට හේතු වාසනා වේවා කියලා. ඒ වගේම ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරපු මේක පවත්වන්න ආරාධනා කරපු ඒ හැම දෙනාටත් මේ ධර්ම දේශනාව අහන ඔබ හැම දෙනාටමත් යහපත සැනසීම උදා වේවා. May all living beings be well and happy. Dukkhappattaa ca nidukkha bhayappattaa ca nibbhaya සෝකප්පත්තා ච නිස්සෝකා හොන්තු සබ්බේ පිපානිනෝ.